Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita mulakan dengan bacaan 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah ya Tuhan kami mohon lindungmu ya Rabb min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, wa qalbin la yakhsha', dan kami mohon lindungmu ya Allah daripada memiliki hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan kami mohon lindungmu ya Allah daripada amalan yang tidak diangkat, yakni amalan yang tidak diterima, wa du'ain la yusma', dan kami mohon lindungmu ya Rabb daripada doa yang tidak didengar, yakni doa yang tidak mustajab. Wa na'udzu bika min haula'il arba', dan kami mohon lindungmu ya Allah daripada 4 perkara yang demikian itu. Amin summa amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب ذنبا عبد فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء.
muttafaqun alaih, ay rawahul Bukhari wa Muslim. Seluruh ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, juga sidang hadirin hadirat tuan-tuan dan juga puan-puan dhuyufur rahman rahimakumullah. Kembali kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bicara pengajian kita 40 hadis penawar hati, dan malam ini kita tiba pada riwayat yang ke-40, hadis ke-40 di bawah tajuk Rahman yang luas dan pengampunan yang berterusan. Rahman yang luas dan pengampunan yang berterusan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki 'an rabbih tabaraka wa ta'ala. Malam ini kita jumpa satu riwayat hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi dia berbeza dengan hadis nabawi. Hadis nabawi yang sedia kita maklum, iaitu perkataan hadis itu lafaz yang terkandung kalimah-kalimah yang membawa ayat dalam hadis itu, dan makna yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan dalam hadis itu, lafaz dan maknanya daripada hadis itu datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu kita sebut hadis ataupun hadis nabawi. Lafaz dan makna hadis itu kedua-duanya dari Nabi sendiri. Adapun jika hadis qudsi, lafaznya, susunan ayatnya dalam hadis itu dari Nabi. Nabi olah, Nabi susun lafaz itu yang membawa ayat yang akhirnya kita faham apa yang Nabi nak sampaikan. Lafaz dalam hadis itu dari Nabi sendiri. Sebab itu kita namakan hadis. Adapun makna yang Nabi nak sampaikan daripada lafaz itu, maknanya bukan dari Nabi. Tapi makna lafaz itu yang Nabi nak sampaikan adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan hadis qudsi. Apa pula beza dengan Al-Quranul Karim? Adapun Al-Quranul Karim, lafaznya dan maknanya kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena maklum bandingan hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Quranul Karim. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu riwayat yang baginda meriwayatkan daripada Allah Ta'ala, artinya dalam hadis qudsi. Qaf, dal, sin, ya. Qudsi. Baik. Sabdanya, apa sabda Nabi? Jadi bila sebut hadis qudsi kita faham. Lafaz datang dari Nabi, makna dari hadis ini datang dari Allah. Apa yang Allah nak sampai dalam hadis qudsi ini? Baik. Sabdanya, apabila seseorang hamba itu, yakni firman Allah, melakukan dosa lalu ia berdoa. Seorang hamba bila dia buat satu dosa, dia berdoa selepas itu, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman baginya, yakni bagi yang melakukan dosa itu, hambaku melakukan sesuatu yang berdosa. Tiap kali seorang yang berdosa buat satu dosa,
dan dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah lepas dia melakukan dosa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagi hamba itu. Apa firman Allah? Aznaba zamban 'abdun faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allah ta'ala aznaba 'abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dzamba. Allah kata apa pada hamba yang buat dosa, lepas itu dia bertaubat kepada Allah? Hambaku melakukan sesuatu yang berdosa, lalu ia memahami bahawa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosanya. Allah kata, tengok hambaku, dia buat satu-satu dosa, kemudian dia bertaubat. Maknanya dia mengetahui hamba ini bahawa dia ada Tuhan. Dia mengetahui, dia memahami, yakni hamba yang berdosa ini, dia ada Tuhan yang mengampunkan salah silap dia. Maknanya yang berdosa ni mengakui dia dah silap, dia dah terlanjur, dia dah buat salah, dia buat dosa, dia cari Allah dalam taubat dia. Maka Allah firman pada hamba ini mengetahui bahawa dia ada Tuhan. Faham tak? Sebab tu dia bertaubat, dia minta ampun atas salah silap dia. Hambaku melakukan sesuatu yang berdosa, lalu ia memahami bahawa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosanya, atau boleh juga menjatuhkan hukuman dengan sebab adanya dosa itu. Jadi Allah bila bertaubat seorang hamba ni, Allah kata dia tahu jugalah rupanya dia ada Tuhan walaupun dia berdosa. Kita ni tuan-tuan bila istighfar, kita ni tuan-tuan dan puan-puan bila taubat atas satu-satu silap dosa kita, kita iqrar sebenarnya kita miliki Tuhan yang dosa kita itu hanya Tuhan itu saja yang layak ampunkan kita. Jadi dalam dia buat silap, hamba ni dia tetap cari Allah. Maknanya begitu. Bukan kata dia buat silap, dia semakin jauh, tidak. Sebab tu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Nabi sabda apa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat daripada dosanya, kaman la dzambalah, seperti dia tak buat dosa itu. Sebab yang berdosa itu dia tak akan bertaubat melainkan datang kesedaran dalam dirinya bahawa dia miliki Tuhan. Dia mengaku silap dia dengan Tuhannya. Dia surrender, dia menyerah diri dengan taubat nasuha, dengan istighfar. Maka kata Allah, sedar juga hamba ni, walaupun buat silap, dia tahu kata dia ada Tuhan. Kalau tak, dia tak bertaubat lepas dia buat silap. Jadi orang yang buat silap, yang tak bertaubat ni, tak tahu nak kata apalah. Dah dia melanggar hukum Allah, dia redah ketetapan Allah, sombong pula, angkuh pula. Bagaimana agamanya? Anggap dia dengan Tuhannya sendiri. Berbangga pula, viral pula maksiat itu. Bagaimana agamanya? Anggap dia dengan Tuhannya. Bila dia tak rasa buat silap, dia tak rasa bersalah, dan dia mencabar ketetapan Allah Azza wa Jal. Tapi seorang hamba yang buat silap, dia bertaubat, Allah kata hamba ni tahu juga dia ada Tuhan rupanya. Sebab itu Allah ampunkan dosanya. Allah ampun dosa hamba itu. Kemudian apabila hamba itu kembali berbuat dosa, itu buat pula dosa yang lain. Lalu ia berdoa pula, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Dia cari juga Allah. Dia tak cari yang lain. Dia buat pula dosa pada ketika yang lain, dia cari Allah juga. Maka Allah Ta'ala berfirman pada hamba yang buat dosa, yang buat pula lepas taubat tadi ni.
Hambaku telah berbuat dosa dan ia memahami bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni segala dosa itu. Maknanya walaupun dia berdosa, bila dia bertaubat pula selepas itu, orang kata dia tak mungkinlah bahawa pengakuan dia milik Tuhan. Dia ada Tuhan. Yang hanya Tuhan saja yang layak boleh ampunkan silap dia dan dosa dia. Maknanya dia menyerah diri jugalah. Dengan kita wirid tuan-tuan. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, ya Allah. Apa maknanya? Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, ya Allah. Setelah kami tersasar, berpaling jauh daripadamu ya Rabb, wa raja'na ya Allah, kami kembali semula kepadamu. Kira hamba yang berdosa ni mengakulah silap dah. Buat silap apa pun, bila dia kembali bertaubat, maknanya dia kembali kepada Allah. Wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal atas salah silap perbuatan maksiat kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Nadamah, menyesal, penyesalan. Jadi bila hamba tu bertaubat, istighfar, maknanya dia mengaku dia miliki Tuhan yang Maha Pengampun. Itu kata Allah pada hamba yang berdosa ni. Dia mengaku aku Tuhan dia. Sebab tu dia sebut astaghfirullah, tubtu ilallah. Dia kembali. Kami bertaubat, aku bertaubat. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu pula hamba ni buat dosa pula hak lain. Hamba yang sama buat lagi dosa dia. Kemudian hamba itu sekali lagi berbuat dosa. Maka ia lalu berkata, lepas dia buat silap yang lain pula pada ketika yang lain, dia kata apa pula hamba ni? Ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Dia cari Allah juga. Maka Allah Ta'ala lalu berfirman kepadanya. Allah firman lagi pada dia ni. Pada hamba yang berdosa setelah dia bertaubat berkali-kali. Setelah berkali-kali melakukan dosa itu, apa kata Allah? Hambaku berbuat dosa. Dan ia menyadari bahawa baginya ada Tuhan yang mengampuni segala dosa. Dan boleh menyeksa dengan sebab dosa itu. Dia mengaku dia ada Tuhan dan Tuhan itu boleh seksa dia dengan sebab silap dia. Setelah datang keterangan inzar, peringatan. Dia hamba ni bila dia bertaubat, maknanya dia mengaku dia ada Tuhan dan dia mengaku Tuhan itu berhak azab dia, seksa dia. Tapi dia tetap bertaubat, minta ampun pada Tuhan. Maknanya Allah memandang hamba ini bagaimana tuan-tuan? Allah memandang hamba ini dengan perasaan kasih sayang. Walaupun hamba ini berkali-kali buat dosa. Walaupun hamba ini berkali-kali melanggar ketetapan agama. Tapi Allah pandang orang yang bertaubat ini dengan kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, apapun silap kita, selagi kita tidak syirikkan Allah, Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha memaafkan silap kita itu. Cuma atas hamba itulah nak atau tidak mencari Tuhannya untuk memohon kemaafan. Kemudian apa kata Allah dalam hadis qudsi ini?
Sesungguhnya aku, kata Allah, mengampuni segala dosa hamba-Ku. Aku ampun dosa hamba yang bertaubat itu. Sebab bila dia taubat itu, dia dah mengaku dah kata dia ada Tuhan. Yang hanya Tuhan itu saja layak mengampuni dosa dia. Dia tak cari yang lain. Dia tak memanjangkan dosa itu. Dia tidak, orang kata, menambah jauh dosa itu. Tapi lantas segera dia bertaubat setelah dia sadar kesalahan dia. Maka di situ kata Allah, dia nampak kata dia ada Tuhan. Dia sedar, dia yakin dia milik Tuhan. Tiba-tiba bila dia minta ampun, patutkah aku tidak ampunkan dosanya? Walhal dia dah mengaku dia sebagai hamba-Ku. Itu maksudnya. Takkan aku tak ampun dosa dia, kata Allah. Walhal dia merayu meminta ampun. Mengalir air matanya meminta ampun. Bangun sulusul lail, 1/3 akhir malam. Nisful lail, pertengahan malam. Wan nasu niyam, manusia dengan lena mereka. Dia bangun meminta ampun kepada aku. Maka dia berhak, dia layak dapat apa yang dia nak dengan aku. Sebab itu kata Allah, sesungguhnya aku mengampuni segala dosa hamba-Ku. Maka hendaklah ia berbuat sesuka hatinya. Maknanya apa, tuan-tuan? Maka hendaklah ia berbuat sesuka hatinya. Mailah dosa bentuk mana pun, selagi hamba itu sedar dia ada Tuhan, dia tak akan jauh dalam dosa dia. Dia tak akan sesat dalam dosa dia. Bahkan dosa itu ada ketika menyedarkan dia sepanjang hayat dia. Selagi mana dia meyakini dia ada Tuhan yang mengampuni dosa dia. Sebab tu beruntunglah sesiapa yang tersilap langkah. Dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taubatnya. Jangan kering mulut dan lidah kita, tuan-tuan, dari istighfar pada Allah. Astaghfirullahal azim. Bacalah istighfar apapun, sayyidul istighfar ka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika ilayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa lagi, tuan-tuan? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa mailah sirah manapun, astaghfirullah ka, astaghfirullahal azim ka, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum ka. Semuanya membawa kita iqrar bahawa kita ada Tuhan. Yang hanya Tuhan itu sahaja boleh ampun dan maafkan silap kita. Ni Ramadan tak berapa hari dah, tuan-tuan. Rejab pun masuk dah. Ramadan kita doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia nak kemai dah doa-doa tu. Wa na'udzu bika min sakhatika wal, apa dia malu? Nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, Tuhan yang suka memaafkan, fa'fu anna, ampun dosa kami. Wa an walidina, ampun dosa mak ayah kami. Ni mak ni ada di rumah malam ni, 3 malam dah main rumah. Dia tanya malam ni mengajak mana? Kata dekatnya mak, Batu 6. Jangan balik lambat, mak kata. Kita pun janji dengan mak tak balik lambat malam ni. 2026 kira umur 86 lah. Ni nak masuk tahun baru dah. Tak boleh jalan rata dah, duduk tempat tidur. Muslimin mukminin wa an jami'il muslimina wal muslimat. Ampun sekalian orang Islam lelaki dan Islam perempuan di kalangan kami, wal mu'minina wal mu'minat,
dan ampun dosa sekalian yang beriman lelaki dan beriman perempuan di kalangan. Makna setiap kali 4 rakaat kita doa, apa maknanya tuan-tuan? Kita iqrar, kita miliki Tuhan dan kita minta ampun pada Tuhan. Maka kata Allah, takkan aku tak ampun dosa hamba itu. Kalau Ramadan pula tuan-tuan tarawih, selang 4 doa, selang 4 doa, selang 4 doa. Takkan aku tak ampun dosa hamba. 4 apa? 4 rakaat doa. 4 rakaat doa. Takkan aku tak ampun dosa dia. Jadi maknanya tuan-tuan, apapun silap kita dengan Allah, selagi kita tidak syirikkan Allah, carilah Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pengampun. Hadis di atas menerangkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa mereka asalkan mereka bersedia bertaubat kepadanya. Memang sudah menjadi suatu kepastian kita sebagai manusia yang lemah ini adalah sangat terdedah untuk berbuat dosa. Sama ada dosa itu disadari atau tidak. Dan sama ada dosa itu besar atau kecil. Oleh itu wajarlah bagi kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala dan meminta keampunan daripadanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa itu, yang kata maksum, telah pun beristighfar kepada Allah Ta'ala dalam sehari semalam paling kurang 70 kali. Satu riwayat ada 100 kali istighfar Nabi pada Allah. Itu dalam tak berdosa 100 kali. Satu riwayat kata 70 kali. Maka kita sebagai orang awam dari kalangan umatnya, bagaimana pula kata pengarang almarhum tuan guru kita, kita ni hak berdosa ni keliling pinggang orang kata. Tak dosa pagi, dosa petang. Tak dosa siang, dosa malam. Tak dosa hari ni, esok ada silap kita. Takkan kita tak cari Tuhan kita untuk mohon dan minta ampun, maaf apa yang telanjur kita buat sebelum nyawa melebihi ghargharah. Maka kita sebagai orang awam dari kalangan umatnya ini tentu lagi perlu kepada memperbanyakkan istighfar dan merayu kepada Allah Ta'ala supaya Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi istiqamahlah dengan istighfar. Kita tidak mengetahui dosa mana yang Allah nak ampun kita dulu. Jangan putus asa dari rahmat Allah, kerana rahmat Allah terlalu luas. Lepas kita tak harap manusia. Kita meletakkan yakin dan harap itu hanya pada Allah. Kita tidak harap makhluk, tapi kita harap Tuhan yang mencipta makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, akan datang riwayat yang ke-41, pintu taubat masih terbuka, wallahu a'lam. Akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن
أهلكني الله ومن معي راحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصلح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.